Good afternoon, students. Today class we discuss the linear demand. How to the linear demand can decide when a quantity and the price can changes. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. A linear demand curve can determine change in price d into p, nothing but the change in price is equal to d into p is equal to a minus bp. Zero is less than p and p is less than a by b, where a is the vertical intercept and minus b is the slope of the demand curve at price 0. If the price 0, if the price 0, if the demand curve can the slope, the demand curve can shows that the minus b, it is a slope. When the price is 0, if the demand curve can slope downward, if the nothing but the, when the price is very less, if the demand for the or quantity of the commodities increases. That's why when the price is 0, if the demand for the product is shows that or symbolize the minus b. And the demand can measuring the A in the diagram, A shows that the demand for the product and minus b is the slope of the demand curve. If the nothing but the, if the price or the commodity demanded can be decreases, and also it is the price is equal to the a minus b, the demand is the 0. In the time of the a minus b price, if the demand can equal to the 0, if the nothing but the, if the consumer cannot buying the good when the price is the more decrease, that time he can purchase the ನ್ಯೂ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The slope of the downward curve measures the rate at which a demand changes with the respective of the its price. Why the demand curve slope downwards? When the rate of demand for the product changes, automatically it is the demand curve slope downwards, because when the price decreases, if a consumer can buy the more quantity of goods, that why demand curve can slope downward. For a unit increase in the price of the good, the demand falls by the b units. If the price of the good can increase in the 1 unit, but that commodity demand is p. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ increase of the per unit automatically if the demand falls by the p units. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಘಟಕದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇಫ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೌ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ inferior good and the normal goods. Inferior goods and normal goods, these are the two types in the economy.
ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ whose demand increase with the rise in income, decrease with the fall in income is called as the normal goods. Normal, once again I will repeat the normal good definition. Those goods whose demand increase with the rise in income. When demand is increased, if the income also increases, and when the demand decreases, that time also the income increases. These type of the goods is called as the normal goods. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಂದರೆ ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ like vegetables, like food grains, cloth, fruits, etc. These are the increase according to the consumer income as well as the demand for the consumer. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಆದಾಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ whose demand increase with the rise in income and decrease with the fall in income is called as the normal goods. ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Then next, what do you mean by the inferior goods? ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? Inferior goods, a good for which demand increase, a good for which the demand decreases with the increase in the income of the consumer is called as the inferior goods. Once again I will repeat the definition of the inferior good. A good for which the demand decreases with the increase income. When the demand decreases, that time person income can be increases is called as the inferior goods. Inferior goods nothing but it is the type of the goods. A good for when the demand decreases with the increase the income of the consumer is called as the inferior goods. ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ for the good in demand for the commodity decreases,
with the increase the income of the consumer is called as the inferior goods. When a consumer income increases, that time demand for commodity decreases is called as the inferior goods. ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ರೀತಿಯಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟ್, ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಮಿಲೆಟ್, ಕೋಡ್ ಮಿಲೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಗಿಪನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಜ್ಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿಯನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಕೂಡ ಇವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸರಕುಗಳು ನಾವಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the difference between the normal goods and the inferior goods? In the normal goods refer to those goods whose demand increase with an increase in income. I am already explained the definition of the normal goods. Normal goods refers to the goods whose demand increases with the increase income. ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಆದಾಯವೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕಿನ ಮೊದಲವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕಿನ ಒಂದನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ those goods whose demand decreases with an increasing income. Inferior goods refers to the those goods whose demand increases with the or whose demand decreases with an increase in income. When was the demand for the commodity decreases, that time income of the consumer increases. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ಸ್. Income effect is positive in the normal goods because if the persons can buying the variety of goods depend upon the possible price of the consumer. ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, he can buying the variety of the goods, and when his income decreases he can less purchasing the various type of the commodities. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಂಗೆ ಅನುಭೋಗಿದಾರನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್,
income effective in negative in the case of the inferior goods, because when a consumer income increases, the demand for commodity decreases and vice versa. That's why in the inferior goods income effect is ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ರೇಖೆ ಕೂಡ ಅಂತಲೇ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ when the person income increases, the demand for commodity also increases. When the demand for the commodity decreases, the income of the person also decreases. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳದ್ದು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತದೆ ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ನೇರವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ inferior goods. There is an inverse relationship between the income and demand for the inferior goods, because in the inferior goods when the income of the person increases, that time demand for the commodity decreases and vice versa. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ಸ್. You write the examples. Fourth difference example for the normal goods like vegetables, fruits, cloth, etc. This is the fourth difference. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗ್ತದೆ. in the normal goods, if the normal goods income demand curve can slope positively. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ inferior goods the income demand curve can be negatively sloped. In the inferior goods income demand curve can negatively slope. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳ ಆದಾಯಕ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ. Next we can study the what do you mean by the substitute goods and the complement goods or complementary goods. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ for the satisfaction of the particular want is called as the substitute goods. Once again I will repeat the definition of the substitute goods. Those goods which can be used in the place of the other goods. If suppose you are using the tea and if suddenly tea powder price increase, you can also purchasing in the place of the tea you can purchasing the coffee powder, and both commodities can giving the same level of the satisfaction. This is called as the substitute goods. Substitute good nothing but the those goods can be used in the place of the other goods for
ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಸರಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೀ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೀ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಾಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಟೀಯನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕಾದಂಥ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಸರಕನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಟೀ ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಂಡಾ ಅಥವಾ ಮಾಝಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋಲಾರ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ tea and coffee, you suppose that you can't using the tea powder, in that place you are using the coffee powder, or you are using the Pepsi or Coca-Cola. These are the complementary, these are the substitute goods. Next we understand the what do you mean by the complementary goods. Those goods which are used together to satisfy a particular want is called as the complementary goods. Before we know the definition of the substitute goods, those goods which can be used in the place of the other goods for a satisfaction at a particular want is called substitute goods. But in the complementary goods, nothing but those goods which are used together, we can use at a time, we can use those goods can satisfy particular want is called as the complementary goods. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಶುಗರ್. ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಟೀ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಚಹಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಶೂಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಸಾಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಬೂಟನ್ನು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇವು ಕೂಡ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. Next class we discuss what are the difference between the complementary goods and the substitute goods.